जीएनओ प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। सो इस चैप्टर दे नोट्स ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ we will learn about in detail meristematic tissue, apical meristems, intercalary meristems and lateral meristems, and again we will learn about vacuole। vacuole ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 9th ਮੈਥ ਜਿਸ 9th ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 9th ਮੈਥ ਨੋਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 9th ਦੇ ਜੋ ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਿਓਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 9th ਇੰਗਲਿਸ਼ MCB ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਸਨਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। Plant tissues are of two types, meristematic tissue and permanent tissue। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ meristematic tissue ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ plant tissues ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ growing tissue ਜਾਂ meristematic tissue ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ permanent। ਸੋ meristematic tissue ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Plant tissue whose cells actively divide, actively माने बड़ी स्पीड नाल, to produce new tissues that cause the plant to grow is known as a meristematic tissue। ਜਿਹਦੇ cells divide ਹੁੰਦੇ ਨੇ actively so as to make new cells and tissues which help in the growth of the plant is known as meristematic tissue। it is also known as the dividing tissue या growing tissue भी किया जाता है, dividing tissue भी किया जाता है। The growth of plants occurs only in certain specific regions। It does not happen throughout the body, it is not uniform, it is non-uniform, it occurs only in certain specific regions। it is because the meristematic tissue is located only at growing regions of the plant। है क्यों है? Because meristematic tissue is not located in every part of the plant, it is located only those growing regions of the plant। so जिथे meristematic tissue होंगे उत्थे ही plant की growth होगी, ठीक है। that is why onion roots stop growing if we cut their tips, क्योंकि tips ਤੇ meristematic root ਹੁੰਦੇ ਨੇ, meristematic tissue ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ there is no tissue there, no cells there to divide। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 jar ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਨੀਅਨਸ ਰੱਖੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੂਟਸ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਨੀਅਨ ਦੀ ਰੂਟਸ ਦੀ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਦੀ ਅਨੀਅਨ the tips of whose roots have been cut, it will stop growing। मतलब कि ਉਹਦੀ roots ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ grow ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ meristematic tissue ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ remove ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। okay, new cells produced by meristem। ਹੁਣ meristem ਕੀ ਹੈ? it is meristematic tissue। so meristem is nothing but meristematic tissue। मतलब कि ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। you can call it meristem ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ meristematic tissue, ठीक है। so our meristem new cells produced by meristem are initially like those of meristem itself। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ original ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, but as they grow and mature, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, mature ਹੁੰਦੇ, their characteristics slowly change and they become differentiated। differentiated means ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ characteristics change ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ this process ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ differentiation। so they become differentiated। ਇਹ terms ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, differentiated as components of other tissues। cells of meristematic tissue are very active, they have dense cytoplasm। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ properties ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ cells ਹੈਗੇ ਨੇ meristematic tissue ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ they are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose walls, cell wall is thin, and prominent nuclei, they lack vacuoles। ਇਹ important ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਵਾਈ ਦੇ ਲੈਕ ਦੀ ਵੈਕਿਊਲਸ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੋ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਇਹ ਉੱਤੇ ਟਰਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਡਾਪਟਿਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਗਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਚਿਓਰਸ ਇਟ ਗੈਟਸ ਅਡਾਪਟਿਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ to a specific function or environment। जो original सी वो तो थोड़ा वखरा हो जाता है। That is why it is known as differentiated। It means it gets adapted to a specific function or the surrounding environment। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ differentiated। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ indifferent। ਹੁਣ ਇਹ words ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, but they have different meaning in biology। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਖਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ। ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ it is not adapted to the specific function। ਇਹ ਦੇਖੋ capable of development in more than one direction। ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ indifferent ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ differentiated ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ differentiation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? The process by which cells or tissues undergo a change toward a more specialized form or function। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ when they undergo a change ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4-5 ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਵੈਕਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਸਟੀਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ, ਮੈਰਿਸਟੀਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਲੈਕ ਵੈਕਿਊਲਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਵੈਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਆਰਗੇਨਲ in the cytoplasm of most cells। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ in chapter 5। in plant cells vacuoles are few, ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, sometimes only one, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, and are large sized, ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। it may occupy 50 to 90% of the cell volume, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। vacuole contains water and dissolved substances such as salts, sugars, enzymes and amino acids। vacuole ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। It also provides turgidity and rigidity to the cell। turgidity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਫੈਲਾਵਟ, distension। rigidity माने ਉਹਦੀ shape maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। vacuole is a hindrance, hindrance माने रुकावट, obstacle in cell division of meristematic tissues। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ meristematic tissue ਦੇ cells ਨੇ they are very active in division, they divide very rapidly। ਸੋ ਜਿਹੜਾ vacuole ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਹਿੰਡਰੈਂਸ, ਇਟਸ ਐਨ ਆਬਸਟੇਕਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਰਿਸਟੀਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਲੈਕ ਵੈਕਿਊਲਸ। ਜੇ ਕਦੀ 1-2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੈਕਿਊਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਸ, ਇਟਸ ਐਨ ਆਰਗੇਨਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਆਰਗੇਨਲ ਐਂਡ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਵਾਟਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਵੈਕਿਊਲਸ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ it also provides turgidity and rigidity to cells। so vacuole is a hindrance in cell division of meristematic tissues। that is why they do not have vacuoles। ठीक है, आगे चलिए। फिर आगे depending on the region, area, part where they are present, कौन? meristematic tissues। meristematic tissues are classified as
एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दी तीन कैटेगरियां ने, तीन नाम ने, एंड दीज नेम्स आर गिवन एज पर दी रीजन्स वेयर दे आर लोकेटेड। आओ देखिए। ओके, पहला है एपिकल मेरिस्टेम। हुण एपिकल की बच्चों, एपिकल मीन्स लोकेटेड एट द एपेक्स। एपेक्स वर्ड होंदा APEX, एपेक्स होंदा चोटी, शिखर। सो जिहड़ी चीज शिखर ते हैगी है ਉਹਦਾ एडजेक्टिव बन गया एपिकल। सो एपिकल इज नथिंग बट एन एडजेक्टिव ऑफ और यू कैन से एपेक्स, ठीक है। सो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਨੀਅਨ ਦੀ ਰੂਟਸ ਦੀ ਟਿਪਸ ਕੱਟ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਟਸ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਦੀ ਟਿਪਸ ਆਫ ਦੀ ਰੂਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਦੀ ਟਿਪਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਮਸ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਮ ਐਂਡ ਦਾ ਰੂਟ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੂਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਸਟੈਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਦੀ ਟਿਪ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਲੇਟਰਲ। ਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਸਾਈਡ। लेटरल इज एन एडजेक्टिव ऑफ साइड, ठीक है। सो लेटरल मेरिस्टम इनक्रीजेस दी गर्थ। गर्थ होंदा बच्चों घेरा, मतलब कि जड़ा तुसी सरकमफ्रेंस टाइप ला लो, सरकमफ्रेंस घेरा जड़ा प्लांट दी जो तना है ओदी जो आसपास दा जो सरकमफ्रेंस है, परिमाप है, ओदा घेरा है, उन्हें कहा जाता है गर्थ। इट इनक्रीजेस दी गर्थ, मतलब मोटाई ऑफ स्टेम्स होने तना, तने दी मोटाई नूं वधांदा है। इनक्रीजेस दी गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स by producing additional xylem and phloem। ਇਹ xylem and phloem ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਾਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਲੇਟਰਲ ਮੈਰਿਸਟੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੈਂਬੀਅਮ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰਿਸਟੈਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਇਨ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ, ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਨੀਅਰ ਦੀ ਨੋਡ। नोड की होंदा बच्चों, नोड इज दैट पॉइंट वेयर अ लीफ इज अटैच टू द स्टेम। मतलब जिथे पत्ती तने नाल जुड़ी हुई है वो जिहड़ा पॉइंट है उन्होंने असीं नोड कह दिंदे आ। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट दैट पॉइंट, ठीक है। और देखिए हुण इधरों तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। यह जिहड़ा डायग्राम है, यह तस्वीर तुहाडी किताब चों लित्ती गई है। देखो, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, कर्टसी NCERT की किताब चों। यह देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਐਨ ਐਪੈਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਰੂਟਸ ਦਾ ਜੜ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਣੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਪੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨੋਡ ਹੈ, ਨੋਡ। ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰਿਸਟਮ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਅ ਲੀਫ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਰਟਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਪੀਕਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਟਰਲ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੇਟਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਣੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਰਕ ਤੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦੀ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਲੇਟਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦੀ ਸਾਈਡ, ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦੀ ਐਪੈਕਸ, ਤੇ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਅ ਲੀਫ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਔਰ ਦੀ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦੀ node। So प्यारे विद्यार्थियों, इन्ना सीगा वीडियो in which we learnt about the meristematic tissue and its 3 types। So अगले वीडियो विच इसी चैप्टर ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।